am one of the greatest mathematicians. I born on 22nd December 1887 at Terror. My father name is Srinivas Iyengar and my mother Komalakama and my full name is Srinivas Iyengar Ramanujan. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಣಿತದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗ. This is triangle. Two triangles is called one square. This is pentagon. These both are triangles. Squares. And this is trapezium. This is a triangle. And here one triangle. This is rhombus. These both are trapezium. Again here. Thank you. So today we are going to explain simple equation. An equation which contains variable and the literal number is called linear equation. Welcome to Mahan's Maths Day. So today our model is cube root. Cube root is a number, is a factor which multiply itself 3 times to get a cube root answer. So for example, 4 cube root equals 64, 5 cube equals 125. My model name is 3D shapes. Cube. It has 6 faces, 12 edges and 8 vertices, and all edges are equal. Today we are here to explain about types of angle. First of all, I wish you happy Maths Day. An angle is the geometric figure formed by the two rays sharing a common end point called water, and angle measures in degrees. First, right angle. Right angle measures exactly 90 degrees. It is called a right angle. Good morning everyone. My name is Adya. Today our model is diagonal move. We should move cross and we should not move straight. In 14 steps, we should move this one here and this one here. ಮಹಾನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದು ಪಜಲ್ ಜೋಡಿಸೋಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Mahan Kids School, the school was awesome. All the students were excellent. The project was very, very nice. Thank you for calling us, and the parents also, we are just liking this Mahan Kids School so much. Thank you sir, Netraji sir, giving this opportunity. We are making our students still more and more intelligent. Thank you.
universal law of gravitation. Thank you. I born around 330 BCE. I am also known as father of geometry. I developed the fundamental principles of geometry used for centuries. Thank you. I am Sujata Ramadeva. I born on May 23, 1962 in Bangalore. I discoveries basic number theory and arithmetic geometry. Thank you. I am Shakuntala Devi. I born on November 1929. I also known as human computer. I am Archimedes. I am a famous Greek mathematician and scientist. I born century 287 BC in Greece. I born on 476 in Bihar, India. I am brilliant Indian mathematician and astronomer. ಇದು ಮಹಾನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಭಾಳ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣಿತ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೋಡೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿವೈವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮಹಾನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಡೇ ಅಂತ ಗಣಿತ ದಿನನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೀತದ. ಈಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋ ತರ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರ್ಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. For your math day, every models are good and unique. Every students are well prepared and they explain very well. This is helpful for them to learn about the math, what is the importance of math and how models will work on that. Thank you. My topic name is finding angle in cloud. The time is 2:45. Formula 30s minus 11 by 2 minutes. 30 into 2. Why? Because of year is 2 hour. That was we took 2. Minus 11 by 2 into 45 minutes. Why? Because of year is 45 minutes. Again we should multiply with this. The answer will come 495. This is a clinometer. It is used in civil engineering. This is used to find the height of any object. It uses applications of trigonometry. Here we can see that building. To find the height of the building, first we need to see the top of the building from the pipe. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಏನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.